पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मनाभप्रिया अलमेल्मङ्गा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मालया पाहि अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा। सुप्रसन्ना पाहि अलमेल्मङ्गा समुद्रतनया पाहि अलमेल्मङ्गा सुरपूजिता पाहि अलमेल्मङ्गा सरोजहस्ता देवी अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा। सौभाग्यदायिनी अलमेल्मङ्गा सरसिजनयना अलमेल्मङ्गा सर्वज्ञशक्तिवे अलमेल्मङ्गा सर्वं सहा पाहि अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा। दुःखप्रशमना अलमेल्मङ्गा दुष्टसंहारिणी अलमेल्मङ्गा शक्तिस्वरूपा अलमेल्मङ्गा दान्तस्वरूपिणी अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा। सौम्य संलक्षण अलमेल्मङ्गा शान्तस्वरूपिणी अलमेल्मङ्गा संपत्करी पाहि अलमेल्मङ्गा सर्वतीर्थस्थिता अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा। आद्यन्तरहिता अलमेल्मङ्गा आदिशक्तिवे नीवु अलमेल्मङ्गा अतीत दुर्गा पाहि अलमेल्मङ्गा अनन्त नित्या पाहि अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा। धातु अग्निपुरा आसेतेन आयन्सयतलोकमा तेजस्मिन् अग्निः सते लोको भाविष्यसंज्ञैर्भवैता अपः वायुपुरा आसेतेन आयन्सयतलोकमा तेजस्मिन् वायुः सते लोको भाविष्यसंज्ञैर्भवैता अपः सते लोको भाविष्यसंज्ञैर्भवैता अपः सूर्यपुरा आसेतेन आयन्सयतलोकमा तेजस्मिन् सूर्याः सते लोको भाविष्यति संज्ञैर्भवैता अपः प्राणाय स्वाहा बाणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः आनयति कश्चन सहच्च स्वगशुभद्रिकाङ्गां वीरवासिनीं ज्ञानान् त्वा गणपादिक्नमामहे प्रयाणान् त्वा परिपादिक्नमामहे हेनान् त्वा अनुदिक्नमामहे सोममा
रामाजानगर्भदमात्मवाजाजगर्भदं रामभौ चतुरपदसम्प्रदारयाव स्वर्गे लोके प्रोन्मादापुषावाजी रेतो धारेतो धातो वत्सख्या अवागधन्ने समन्यञ्चारय वृषन् स्त्रीणाञ्जे एव भोजानः एकासकौशाकुन्दिक आहलगिति वञ्जाति आहं दिगभेपसो निकल्कलेति धाराका एकौशकौशाकुन्दिक आहलगिति वञ्जाति विवक्षदैव देवमुखमध्वर्यो मानस्त्वमभिभाषधाः माता जाते पिता सुते अग्रं वृक्षस्यारोहतः प्रतिलामेति ते पिता गभे मुष्टमादग्यंसयतो माता जाते पिता सुते अग्रं वृक्षस्य क्रीलतः विवक्षदैव देवमुखं ब्रह्मन्मात्मं वाद बहो ऊर्ध्वमेनामुत्स्रायतात् ऊर्ध्वमेनमुत्स्राय गिरौ भारज्ञं हरन्यव धास्यै मध्यामेताग्ं सीदेवादे पुनन्नेव ऊर्ध्वमेनमुत्स्रायतात् गिरौ भारज्ञ हरन्यव अधास्य मध्यामे सीदेवादे पुनन्नेव यदस्याग्ं भवेद्या कुधस्थूलमुपासात् मुष्का इदस्या एषतो गोषपेश च कुला इव यद्देवासो ललामागुं प्रविष्टे मिनमावेशोः स्वप्नादे यदस्येनारी सच्चस्याक्षि भवो यदा यद्धारिणो यवमत्तन पुष्टं वसुमन्यादे शूद्रो यदर्याजार नपोषा यद्धानायति यद्धारिणो यवमत्तन पुष्टं बहुमन्यादे शूद्रो यदर्यायि यारो नपोषम् अनुमन्यते हि क्रावणो अगारशं विष्णो रस्वस्या वाजिनाः सुराभिनोमकाकरत्प्रण आयोग्यं सदारीषतो गायत्री त्रिष्टजगत्यनष्टो पङ्क्त्या सह रहचुष्ण्याकं सोचेभिः सम्यं दत्त्वा द्रुपदायाश्च षट्पदाः छन्दाया सहच्छन्दा सोचेभिः सम्यं दत्त्वा महानाम्यो रेवत्यो विश्वा आशा अप्रभो वारीः महे विजुतो वारसूजेभिः सम्यं दत्त्वा नार्यते पत्न्यो लमविजन्मनु मनीषया देवानां पत्न्यो यत्सूजेभिः सम्यं दत्त्वा रजता हरिनिषिषाय अयुज्यन्ते कर्माभिः अस्मस्य भाजनस्पशिशमाः सम्यन्तु सम्यन्तीः द्विविधङ्गयवामन्तो एवं निदादान्यानपूर्वं यूय हे जाङ्गृणेः भोजानानि बलिः जो नमावुत्तन्न जग्मः कस्माद्यादि कस्मावजाकस्ते गात्रानुसंयति क ओते समिता कविः अर्थवत्तसुधा पर्वा समिता रोमिषाशतो संवत्सरसुदेजादा समेभिः सम्यन्दत्वा तमाशा पुरोदेवास नाच्छन्दु सम्यन्दः अहोरात्राणि मनसो वरिष्ठगन्धोदयन्तु ते दिव्यात्वर्यभत्वाच्छन्दु विशाशाशतो रात्राणि पर्वतत्वेषमाः कुर्वन्तु सम्यं देः यौस्ते पृथिव्यान्तरिक्षं वायुक्षुत्रं बृहणातुते सूर्यस्ते नक्षत्रे सह लोकं करोणातु साधूया सन्देवरेभ्यो गात्रेभ्यः समस्त्ववारेभ्यः समस्तभ्यो मध्यभ्यः संवस्तु तन्वै तव कस्मिदे काकीजारदिकवस्विज्ञायते पुनः किङ्कस्वधिमस्याभ्येषं किं वा वपानं महत् अग्निर्हमस्याभ्येषं भूमिरावपानं महत् किज्ञस्वत्सूर्यासमञ्जोदिक्किज्ञं सामुद्रसामग्ं सराः किज्ञस्वत्पृथिव्यवशीयः कस्य मात्रा न विद्यते ब्रह्मसूर्यासमञ्जोदिज्यौ सामुद्रसामग्यन्दराः द्रपृथिव्यवशीयान्गोस्तु मात्रा न विद्यते उच्चामि त्वा चिते देवसखे त्वमत्रमनाशा जगन्धा एष विष्णुत्रिपदेष्वेष्वस्तेषु विश्वं भुवानमाविवेशाङ् आवेदेषु त्रिपदेष्वस्मेषु विश्वं भुवानमाविवेश सज्जपर्यं पृथिवे मुदुद्यामेकेनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठं केष्वन्दपुरोष आविवेशकान्यन्दपुरोषे आर्पेदानि एतद्ब्रह्मन्नपावक्लामत्वागिस्वर्णप्रदेवोषा शत्र पञ्चस्वन्दपुरोष आविवेशता कवञ्चस्वन्दपुरोष आविवेशतान्यन्दपुरोषे अर्पेदानि एतत्पात्रप्रथमन्वानो आत्मनमाय्या भवद्युतारो मदो कास्वेदासेत् पौरुषितकस्वेदासेत् बृहत्वयाः कास्वेदासेत् पिलपिला कास्वेदासेत् पिशङ्किला जौरासेत् पौरुषितसासेत् बृहत्वयाः अवेरासेत् पिलपिला रात्रिरासेत् पिशङ्किला
काये मरे विशंगला काये मर विशंगला के माकंदामर्के पंधाम विषत्पदे नजारे विशंगला सावित्तुर विशंगला सा आकंदामर्के पंधाम विषत्पदे कच्च सविष्टा कच्चक्षरान कदहोमा कदा समिद्धाः यज्ञस्त्वावधा अपुच्छमत्र कदहोता आदुषो राजन्ते आदुषो जायन्ते चलत्सविष्टासमक्षरातिरोहोमा समिधोः तेस्रः यज्ञस्यादुधा प्रभ्रावेम सप्तहोता आर्धुषो जायन्ते को अस्य वेद भवाननाभिङ्कोद्यावा प्रोदेवे आन्तरिक्षं कस्तूर्यस्य वेद बृहतो जनितृङ्गो वेद चन्द्रमासं यतो याः वेदाहमस्य भवानसनाभिं वेद जावा प्रोदेवे अन्तरिक्षं वेद सूर्यस्य बृहतो जनित्रं को वेद चन्द्रमासि यतो याः वेद सूर्यस्य बृहतो जनितमुधो वेद चन्द्रमासि यतो याः पृच्छामि त्वा प्रकारं रमते पुंसां क्षकारं क्षेममेव च పాంచరాత్రాగమాన్ని అనుసరించి అర్చక స్వామివారు సభక్తిపూర్వకంగా నిర్వర్తిస్తున్న అమ్మవారి కళ్యాణోత్సవంలో వేదాన్ని వినే భాగ్యాన్ని పొందుతూనే కైంకర్యాలు వీక్షించే భాగ్యాన్ని పొందుతున్నాం. అమ్మా పద్మావతి, నీ దివ్యమంగళ విగ్రహ దర్శన భాగ్యం ద్వారా మేము ఆనందపడుతూ ఉన్నాం. పద్మోద్భవ సుందరి పద్మదళాయతాక్షి శ్రీ పద్మనాభుని దేవేరి పద్మావతి మా మానస పద్మ నివాసిని వై మము దయగను తల్లి కరుణరసాంతరంగ శ్రీ అలర్మేల్ మంగా. ఇక స్వామివారికి ఏమని విజ్ఞాపన చేసుకోవాలి? అపరాధ సహస్రభాజనం పతితం భీమ భవర్ణవోదరే అగతిం శరణాగతిం హరే కృపయా కేవలమాత్మసాత్కురు. గతి నీవే, ధృతి నీవే, అన్నీ నీవే, అంతటా నీవై ఉన్నటువంటి మహానుభావ అని స్వామిని వేడుకుంటూ అమ్మవారికి విజ్ఞాపన చేద్దాం. యా దేవి సర్వరూపేషు శక్తిరూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః అని అమ్మవారిని ఒక్కసారి దర్శిస్తే చాలు ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో. అది అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహానికి తార్కాణంగా విరాజిల్లుతూ ఉంటుంది. అలాంటి తిరుచానూరు దివ్యక్షేత్రం తిరుసుకనూరు అనేటటువంటి శ్రీశుకుల వారి ఇక్కడ నిత్య నివాసం ఉన్నటువంటిది. అందుకనే సూచితనమ్మ నిన్ను తిరుచానూరు పురంబునన్. చూడండి ఆ శఠారి, స్వామివారి శ్రీపాద ముద్రికలతో ఉన్నటువంటి శఠారి. ఎప్పుడైతే ఆ శఠారి మన శిరస్సును ఉంచుకుంటామో దేవాలయంలో అప్పుడు నమస్కారం చేస్తాం తలకాయ వంచి. కానీ దానిలో ఒక రహస్యార్థం ఉంది భక్తులారా. అదేమంటే మనం మామూలుగా తలకాయ వంచుకుని నమస్కారం చేస్తాం, కానీ ఒక రహస్యం ఏముందంటే కదా పునఃశంకరంగ కల్పక ధ్వజారవిందాంకుశవజ్రలాంఛనం శ్రీవిక్రమత్వచరణాంబుజద్వయం అదీయమూర్ధానమలంకరిష్యసి. ఈ సృష్టినంతా కొలిచినటువంటి నీ దివ్యమంగళ చరణార విందముల యొక్క వైశిష్యంతో ఉన్నటువంటి శఠారి ఎప్పుడు మా శిరస్సును ఉంచబడుతుందో అప్పుడు మేము ధన్యులము అని. భక్తులారా, అమ్మవారికి స్వామివారికి కంకణధార నిర్వర్తించి స్వామివారికి యజ్ఞోపేతధార నిర్వర్తించారు అర్చక స్వాముల వారు. యజ్ఞోపేతం పరమం పవిత్రం అనేటటువంటి వైశిష్యంతో గృహస్థాశ్రమానికి ఇది విలక్షణమైనటువంటి మార్గంగా కనపడుతూ ఉంటుంది. తరువాత ప్రతి కైంకర్యంలో కూడా పాంచరాత్రాగమాన్ని అనుసరించి నిర్వర్తిస్తారు అర్చక స్వామివారు. ఇక అమ్మవారి గురించి చెప్పాలంటే వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం హస్తాభ్యాం అభయప్రదాం మణిగణైర్నానా విధైర్భూషితాం భక్తాభీష్ట ఫలప్రదాం హరిహర బ్రహ్మాదిభిస్సేవితాం పార్శ్వే పంకజ శంఖ పద్మనిధిభిర్యుక్తాం సదాశక్తిభిః సరసిజనయనే సరోజహస్తే ధవళితమాం సుఖగంధమాల్య శోభే. భక్తులారా, మనం అమ్మవారి గురించి స్తుతిస్తుంటే స్వామివారు కనపడతారు, స్వామివారి గురించి వినిపిస్తుంటే అమ్మవారు కనపడతారు. అంటే నా దేవేరిని నువ్వు చక్కగా అనుసంధానం చేస్తున్నావు కదా, నా దేవేరిని గురించి మీరు వింటున్నారు కదా భక్తులారా అంటూ స్వామి దర్శనమిస్తున్నాడు. అదేవిధంగా స్వామివారిని గురించి మాట్లాడుకుందాం. పోని ఒకసారి ఆ శఠారికి చక్కగా తిరుమంజనాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఏమిటంటే కన్యాదానానికి ముందుగా పాంచరాత్రంలో ఈ కైంకర్యం నిర్వర్తిస్తారు. గోక్షీరము, అదేవిధంగా హరిద్రా జలములతో. దీనికి ఒక పేరు కూడా ఉన్నది. శఠారి అంటే శఠగోపుల యొక్క ప్రతిరూపము, నమ్మాళ్ళవారి ప్రతిరూపము అంటారు. అయితే ఆయన ఏమన్నారు, స్వామివారి దగ్గర ఒక్క క్షణకాలము కూడా అమ్మవారిని విడిచి ఉండలేక నీ హృదయంలో నిత్య నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఓ శ్రీనివాస నవమోహన సుందర మందహాస అని సంబోధించారట.
అలాంటి మహానుభావులు ఎందరో ఎందరో స్తుతించగా వినుతించగా అమ్మవారు ఇక్కడ దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. అమ్మవారిని దర్శించేటప్పుడు ప్రసన్నవదనాం చూడండి, పచ్చని పట్టు వస్త్రంతో అలంకరించుకుని అమ్మవారు దర్శనమిచ్చారు. ఒక్కసారి మనం ఇప్పుడు స్వామివారిని స్తుతిస్తుంటే అమ్మవారు అలా కనపడ్డారు. అలాగే స్వామివారు అమ్మవారు ఇద్దరు ఈ విశ్వానికి తల్లిదండ్రులు. అందుకనే శ్రీ జనయిత్రి మాకు మరి శ్రీహరియే జనకుండు సర్వదా హరిపదదాసులే తగిన ఆప్తులు చక్రియ సద్గురుండు త్వచ్చరణ సరోజ చింతనమే శాశ్వత విద్యయు. అంతా కూడా భగవంతుడిదే, మనది ఏమీ లేదు, అంతా ఆయనది. ఆయన వలననే, ఆయన చేతే, ఆయన ఎందే, ఆయన కొరకే ఆయనే సమర్థవంతమైనటువంటి విధానంతో నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ఆయన్ని వెన్నంటి అమ్మవారు ఉంటూ ఎప్పుడూ కూడా మనకు అనుగ్రహాన్ని ఇస్తూ ఉన్నది. జగదాచార్యులు భగవద్ రామాంజలి వారు చెప్పినట్టు అకార ఉకార మకార సమ్మిళితమైన ఓంకారయుక్తముగా భగవన్నారాయణ అభిమతానురూప స్వరూప రూప గుణ విభవ ఐశ్వర్యశీల జనవధికాతిశయాద్ అసంఖ్యేయ కళ్యాణ గుణగణాం పద్మవనాలయాం భగవతీం శ్రియం దేవీం నిత్యానపాయినీం నిరవజ్యాం దేవదేవ దివ్యమహీం. ఏమిటండి ఇది? అమ్మవారిని మనం వర్ణిస్తుంటే స్వామి కనపడతాడు. ఎందుకంటే దేవదేవ దివ్యమహిషీం. జగదాచార్యులు భగవద్ రామాంజలి అన్నారు దేవదేవుని యొక్క పట్టమహిషి అన్నారు. మరి అన్నమయ్య అన్నాడు పరమాత్ముడైన హరిపట్టపురాణివి నీవే అన్నాడు. సాక్షాత్తు పరమాత్ముడు ఆయన, ఎన్నో జీవాత్మలను కటాక్షించే మహానుభావుడు. చూడండి, హస్తాభ్యాం అభయప్రదాం, అభయాన్ని ఇస్తోంది తల్లి. నేనున్నాను, మీకేల చింత, మీరంతా స్వామివారి సొంతమైనటువంటి వారు అని అమ్మవారు చెబుతూ ఉన్నది. అలాంటి అమ్మవారిని కూడా పచ్చని పట్టు వస్త్రమును అలంకరించుకొని ఉన్నారు. బాగుగదిర్చిన భూషణంబులున్ విచ్చిన పుష్పమాలికలు వేవిధమున్ కనువిందు చేయగా వచ్చిన భక్తులెల్లనిడు వందనమున్ కొని వాంఛితంబుగన్ ముచ్చట తీర్చు నీకునిద మ్రొక్కుతునుంటిమి. ఏమని పొగడుదునే ఆమని సొబగుల అలర్మేల్ మంగ అంటాడు అన్నమాచార్యుల వారు. ఏమని పొగడగలం మనము? అమ్మవారిని గురించి, అమ్మవారి వైభవాన్ని గురించి, అమ్మవారి వైశిష్యాన్ని గురించి. మరి మన తరమా? ఆ భగవంతుడే సాక్షాత్తుగా అమ్మవారిని చేపట్టి మనకు ఆనందాన్ని కలిగించేటటువంటి వైశిష్యం, కన్యాదాన వైశిష్యం జరుగుతూ ఉన్నది. గృహస్థాశ్రమంలో ఇది చాలా విశేషమైనటువంటిది. ఒకే పుష్పమాలను స్వామివారికి అమ్మవారికి అలంకరించి చక్కగా కన్యాదానయుక్తమైనటువంటి వైశిష్యాన్ని అర్చక స్వాముల వారు అనుసంధానం చేస్తూ ఉన్నారు. మనం కూడా ఒక్కసారి ఆ విశేషాన్ని తలుచుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇది అమ్మ అనుగ్రహంగా మనం భావించుకునేటటువంటి శుభవేళ ఇది. అందుకనే ఇక్కడ అర్చక స్వామి వారు చెప్పేటటువంటి విషయాన్ని గమనిస్తే మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. వారు చక్కగా నిర్వర్తించారు. ఏమంటారు? శ్రీమదచించానంత సంతవ్యమాన అనన్య నివార్య వీర్యస్య అఖిల లోక పరిపాలన పరాయణస్య మహాజలౌకచ్చ మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే వ్యక్త మహదహంకార పృథివ్యప్తేజో వాయురాకాశాద్వాదస్వర్ణై అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండ ఖండమండలే ఆధారశక్తి కూర్మానంత దృష్ట గజో పరివేషితస్య అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాది సప్తలోకస్య. ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటే వేద పండితులు వేదాన్ని సమ్మిళితం చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంలో వేదాన్ని వింటూ అమ్మ అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ స్వామివారి కటాక్షాన్ని పొందుతూ అమ్మవారి కళ్యాణాన్ని వీక్షిద్దాం. ఇది మహద్భాగ్యంగా భావిద్దాం. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణం. హోమం ప్రారంభమవుతోంది. హోమాన్ని వీక్షిద్దాం, అమ్మ అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. వాయవే బృహస్పదాయ వాచస్పదాయ భయంగరాజో లజాంతరిక్ష ప్లవో మధ్యర్మట్టస్తేనాదేపదే ద్యావ పృథివీయ కూర్మః పురుషమృగచంద్రమాశో గోధాకాళాగాదార్వాఘాటస్థే వనస్పతీనాంకర్గవాగः సావిత్రः నాక్రోమకార కులీభహస్తే కోపారహే శల్యాకః ఏన్నో మండో గోములీకాత్రస్తే సర్పానాల్లో భాసా స్వనకృష్ణో రాజ్యే అక్షోజతోస్సు శలీకాతైతరజనానాం యః కా వైష్ణవే న్యపాపోర్థమాసానాం మయోరసువర్ణస్తే గంధర్వానామపాముద్రో మాసా కశ్యపాః రోహిత్కృన్ రణాజీ గోలత్తే కాతే అప్సరసాం మృత్యవే అసీతః షాహురోధూనాం మాకుక్కసోమాంధాలస్తే కోపాలస్య శ్రీశల్యాకః
कपोतौ लोकसस्तेन रज्येवरुणायारण्यो मेषः सिद्रा इच्छानामुष्ट्रो घ्रेन्वान्वाद्रेन् असस्ते मध्यारण्याय सुमरो रौद्रः क्वयकृद्याजो हस्ते वादिनाङ्गामाय पिकः खड्गो वैश्वदेवस्ता कर्णकर्धवस्तुरक्षिस्ते रक्षासा इन्द्राय सूकरः सिंहोमारतक्रोकलाकपिपाक शकुनस्ते सारव्यायै विश्वेषां देवानां प्रोषातः मयि चरिन्द्रियं महद् मयि दक्षो मयि क्रतुः मयि धायि सुवीर्यं दशघन्मा विभातु मे आकूत्या मनसा सह विराजा ज्योतिषा सह यज्ञेन वैसा सह ब्रह्मणा तेजसा सह क्षत्रेण यशसा सह सत्येन तपसा सह तस्य दोहमसीमहि तस्य सुम्नमसीमहि तस्य भक्षमसीमहि तस्य द इन्द्रेण पीतस्य मधुमतः बहूतस्योपहूतो भक्षयामि यास्ते अग्ने घोरास्तनुवः क्षुच्छतृष्णा च अस्नक्चानाहुतिश्च असनया च पिपासा च सेतिश्चामतिश्च एतास्ते अग्ने घोरास्तनुवः ताभिरमुङ्गच्छ योऽस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः स्निग्च स्निहितिश्च स्निहितिश्च उष्णा च शीता च उग्रा च भीमा च सदाम्नि सेतिरनिरा एतास्ते अग्ने घोरास्तनुवः ताभिरमुङ्गच्छ योऽस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः ध्वनिश्च ध्वान्तश्च ध्वनश्च ध्वनयज्ञश्च विलिम्बश्च विलिम्बश्च विक्षिपः उग्रश्च ध्वनिश्च ध्वान्तश्च ध्वनश्च ध्वनयज्ञश्च सहसक्वागश्च सहमानश्च सहस्वागश्च सहीयागश्च एत्यप्रेत्य विक्षिपः होरात्रे त्वोदीरयताम् अर्धमासास्त्वोदीञ्जयन्तु मासास्त्वा श्रवयन्तु ऋतवस्त्वा भजन्तु संवत्सरस्त्वाहन्त्वसौ खट् फट् जहि छिन्धि भिन्धि हन्धि घट् इति वाचक्रूराणि विगायेन्द्रविचरन् स्वादयस्व सुबन्धमिन्द्रवसुमन्तमिच्छा वज्रेणामुं बोधय दुर्विदत्रं सुपदोऽस्य प्रहरभोजनेभ्यः अग्ने अग्निना संवदस्व मृत्यो मृत्युना संवदस्व नमस्ते अस्तु भगवः सकृते अग्ने नमः द्विस्ते नमः त्रिस्ते नमः चतुस्ते नमः पञ्चकर्त्वस्ते नमः सकृत्वस्ते नमः शतकर्त्वस्ते नमः असहस्रकर्त्वस्ते नमः अपरिमितकर्त्वस्ते नमः नमस्ते अस्तु मामाहिगुंसीः असृण्मुखो रुधिरेणाव्यक्तः यमस्य दूतस्वपाद्विधावसि रुद्रस्वपर्णः पुनपर्निषेवसे यमस्य दूतप्रहितो भमस्य चोभयोः यदेतद्रगसो भूत्वा वाग्देव्यभिरायसि शन्तं मेभिराजां तं मर्त्यो मर्त्यवेनया सात्यार्तिमार्च्छतु यदीशितो इति वा स्वकामी भयेडको वदति वाचमेतां तामिन्द्राग्नि ब्रह्मणा संविधानौ शिवामस्मभ्यं कृणुतं गृहेषु दीर्घमुखि दुर्हनु मास्मदक्षिणतो वदः यदि दक्षिणतो वदाद्विषन्तमेव बाधासै इत्सादुलोक आपप्तते हिरण्याक्षो अयोमुखः रक्षसान् दूतागतः तमितो नाशयाग्ने यदेतद्भूतान्यन्भाविष्य दैवीं वाचं वदसि विशतो न परावता तान्मृत्यो मृत्यवेनया तार्त्यार्तिमार्च्छन्तु अग्निना अग्निसंवदतां प्रसाद्य सख्यो वदसि सव्यमक्षिनिपेऽपि च मेहकस्य च नाममत् अत्रिणा त्वा कृमे हन्मि कण्वेन जमदग्निना विश्वावतोर्ब्रह्मणा हतः कृमीनागं राजा अप्येषागस्थपतिर्हतः अथो माताथो पिता अथो स्थूराथो क्षुद्राः अथो कृष्णाथो श्वेताः अथो आशातिका हताः श्वेताभिः सह सर्वे हताः आहरावद्या श्रुतस्य हविषो यथा तत्सत्यं यदमुं यमस्य जम्भयोः आदधामि तथा हि तत् खण्फन्वसि ब्रह्मणा त्वा सपामि ब्रह्मणस्त्वा सपथेन सपामि घोरेण त्वा भृगूणां चक्षुषा प्रेक्षे रौद्रेण त्वाङ्गिरसां मनसा ध्यायामि अधरो मत्पद्यश्वासौ उत्तुदसिमि चावरि कल्पे चेदल्प उत्तुदा गिरीगं रणप्रवेशय मरीचिरुपसन्नुता यावदितः पुरस्तादुदयाति सूर्यः
तावदितों नाशयां योऽस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवः भुवोऽध्यायि 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 नृम्नायि नृम्णन् नृम्नायि नृम्णन् नृम्नायि नृम्णम् निधायो वायि निधायो वायि निधायो वायि ये अस्मे अस्मे वर्णज्योतिः पृथिवी समित् तामग्निस्समिन्धे साग्निगं समिन्धे तामहगं समिन्धे सा महासमिद्धा आयुषा तेजसा वर्चसा श्रिया यशसा ब्रह्मवर्चसेनाम् अन्नाद्येन समिन्तः गस्वाहा अन्तरिक्षगं समित् तां वायुस्समिन्धे सा वायुगं समिन्धे तामहगं समिन्धे सा महासमिद्धा आयुषा तेजसा वर्चसा श्रिया यशसा ब्रह्मवर्चसेना अन्नाद्येन समिन्तः गस्वाहा द्यौः समित् तामादित्यस्समिन्धे सादित्यगं समिन्धे तामहगं समिन्धे सा महासमिद्धा आयुषा तेजसा वर्चसा श्रिया यशसा ब्रह्मवर्चसेना अन्नाद्येन समिन्तः गस्वाहा राजावत्या मे समिदसपत्नक्षयनि भातृव्यहा मे स्वाहा अग्ने व्रतपदे व्रतञ्चरिष्यामि तच्छगेयं तन्मे राध्यतां वायो व्रतपद आदित्यो व्रतपदे व्रतानां व्रतपदे व्रतञ्चरिष्यामि तच्छगेयं तन्मे राध्यतां यः समित् तामादित्यस्समिन्धे सादित्यगं समिन्धे तामहगं समिन्धे सा महासमिद्धा आयुषा तेजसा वर्चसा श्रिया यशसा ब्रह्मवर्चसेना अन्नाद्येन समिन्तः गस्वाहा अन्तरिक्षगं समित् तां वायुस्समिन्धे सा वायुगं समिन्धे तामहगं समिन्धे सा महासमिद्धा आयुषा तेजसा वर्चसा श्रिया यशसा ब्रह्मवर्चसेना अन्नाद्येन समिन्तः गस्वाहा पृथिवी समित् तामग्निस्समिन्धे साग्निगं समिन्धे तामहगं समिन्धे सा महासमिद्धा आयुषा तेजसा वर्चसा श्रिया यशसा ब्रह्मवर्चसेना अन्नाद्येन समिन्तः गस्वाहा राजावत्या मे समिदसपत्नक्षयनि धातृयः मे स्वाहा आदित्यो व्रतपदे व्रतमचारिषं तदसकन्तन्मे राधि आयो व्रतपदेऽग्ने व्रतपदे व्रतानां व्रतपदे व्रतमचारिषं तदसकन्तन्मे राधि सन्नो वातः पवतां मातरिश्वासन्नस्तपतु सूर्यः. మాంగళ్య పూజా కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నాం. తిరుచానూరు దివ్యక్షేత్రం నుండి అమ్మవారి కళ్యాణోత్సవ వైభవంలో సమస్త సన్మంగళాలకు ఆలవాలమైనటువంటిది కాబట్టే సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే అంటారు. ఆయన మహానుభావుడు వైకుంఠములో శ్రీమన్నారాయణమూర్తిగా వెలుగొందితే తల్లి లక్ష్మీదేవిగా విరాజిల్లి లక్ష్మీనారాయణులు అయ్యారు. స్వామివారు ధర్మకార్య నిర్వహణ కోసం ద్వాపరయుగంలో అదే త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడిగా అవతరిస్తే అమ్మవారు జానకీదేవిగా అవతరించింది. జానకిరాముల కళ్యాణం జగమంతా ఆనందదాయకము అంటారు. అందుకని ఇప్పటికీ సీతారాముల కళ్యాణం చూతమరారండి అనేటటువంటి విధానాన్ని మనం వింటే ఆనందపడుతూ ఉంటాం. ద్వాపరయుగంలో కృష్ణ పరమాత్మగా అవతరిస్తే రాఘవస్యేద్భవే సీత రుక్మిణి కృష్ణ జన్మని ధన్యున్ లోకమనోభిరామ కుల విద్యారూప తారుణ్య సౌజన్య శ్రీబల దాన శౌర్య కరుణాసం శోభితి నిన్ను ఏ కన్యలు కోరరు అంటుంది రుక్మిణి. అలాంటి మాంగళ్యాలను దర్శిస్తూ ఉన్నాం. ఏమని పొగుడుతాం అమ్మవారి వైభవము. ఆమని సొబగుల అలర్మేల్ మంగ అంటాడు హనుమాచార్యుల వారు. తెలితన్నుల తేటలే కదవే అని అమ్మవారి వైభవాన్ని ఏమని పొగడగలుగుతాం? అమ్మ వైభవాన్ని పొగడడం మన తరమా, పణిపతి తరమా, బృహస్పతి తరమా, వాచస్పతి తరమా, సచీపతి తరమా అంటే అన్నమయ్య మాత్రం చక్కగా అనుసంధానం చేశాడు. ఏమని పొగడుదునే ఆమని సొబగుల అలర్మేల్ మంగ అని ఆ తల్లి యొక్క వైభవం ఎంత చక్కగా వర్ణించాడో ఆ సంకీర్తనలో. అది కూడా వినే భాగ్యం కలుగుతున్నది. అమ్మ అందానికి ప్రతీక అని అనుకుంటాం మనం, కానీ అమ్మ ఆనందానికి ప్రతీక, అమ్మ అనుబంధానికి ప్రతీక, అమ్మ బాంధవ్యానికి ప్రతీక, అమ్మ వాత్సల్యానికి ప్రతీక, అమ్మ అనుగ్రహానికి ప్రతీక. కాబట్టి అమ్మ నమ్మకము విడక నిన్ను హృదయంబునందు నిల్పెడు భాగ్యము అంబనాకుడుము చాలు కోరబో నవివియ కరుణామయి అంటూ ఆ నీరాజనాన్ని దర్శిస్తూ సంకీర్తన విందాం. ఏమని పొగుడుదాం అమ్మవారిని.
కపు అమ్మవారి కళ్యాణోత్సవంలో పుష్పమాల పరివర్తనం పాంచరాత్ రాగం ప్రకారం అర్చక స్వామివారు సభక్తిగా ఆధ్యాత్మిక భావనతో నిర్వర్తిస్తున్నారు. వీక్షిద్దామా? అమ్మా పద్మావతి, నమ్మినామని భక్తులందరూ నామమున్ బహుబాడగన్, నమ్మినామని భక్తులందరూ నామమున్ బహుబాడగన్, నమ్మినామని భక్తులందరూ నామమున్ బహుబాడగన్, వమ్ముసేయక ఎల్ల వేళల వైభవం బలరారగన్, వమ్ముసేయక ఎల్ల వేళల వైభవం బలరారగన్, నమ్మినామని భక్తులందరూ నామమున్ బహుబాడగన్, వమ్ముసేయక ఎల్ల వేళల వైభవం బలరారగన్. ఏం వైభవం అండి ఇది! అమ్మ వైభవం, స్వామి వైభవమే వైభవం. అమ్మ మృదువుగా పిలుస్తుంది, ఆప్యాయంగా పిలుస్తుంది, కమ్మగా పిలుస్తుంది. కాబట్టే కమ్మగా మృదు భాషణంబులగా రవించుతు పిల్చుచున్, 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 సన్నుతంబుగ కొర్కె తీర్చి సముద్ధరింతువు మాతరో. ఎంత వాత్సల్యంగా పిలుస్తావో అంత ఆనందంగా భక్తుల కోరికలు తీర్చేటటువంటి అమ్మవు కదా నీవు అని అమ్మవారి వైభవాన్ని చక్కగా ఈ పుష్పమాల పరివర్తనలో స్తుతించాం. మరి స్వామివారికో ఆయనకు కూడా ఏదో ఒకటి మనం విజ్ఞాపన చేసుకోవాలి కదా. కాబట్టి ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం. స్వామి గోవింద, జయ జయ సోమక దానవ సంహర మందరధారి వరాహరే, జయ జయ సోమక దానవ సంహర మందరధారి వరాహరే, జయ నరసింహ త్రివిక్రమ భార్గవ రామ పరాత్పర దాశరథే, జయ నరసింహ త్రివిక్రమ భార్గవ రామ పరాత్పర దాశరథే, జయ జయ శంఖ సుదర్శన శోభిత కుండల మండిత గండయుగా, జయ జయ శంఖ సుదర్శన శోభిత కుండల మండిత గండయుగా, జయ జయ శ్రీశ హరే వరదాయక వెంకటనాయక పాలయమాం, జయ జయ శ్రీశ హరే వరదాయక వెంకటనాయక పాలయమాం అంటూ అటు స్వామివారిని ఇటు అమ్మవారిని కూడా స్తుతిస్తూ పుష్పమాలలు చక్కగా అనుసంధానం చేస్తూ అనేక రంగులు, అనేక రకములు, అనేక విధములు, అనేక వృక్షములు, ఎక్కడెక్కడి నుంచో లభించిన పుష్పాలన్నీ తిరుచానూరులో అమ్మవారు అసలే పుష్పములు ఆవిర్భవించింది. పద్మోద్భవ సుందరి పద్మదళాయతాక్షి శ్రీ పద్మనాభుని దేవేరి పద్మావతి మా మానస పద్మ నివాసినమేమో దయగను తల్లి అని మనం పిలుస్తూ ఉంటే సన్నుతంబుగ కోరిక తీర్చి సముద్ధరింతు మాతరో అని వేడుకుంటూ తదుపరి తలంబ్రాల కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం. అక్షతారోపణం, పిడికిడ తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు అంటాడు అన్నమాచార్యుల వారు. కాబట్టి పసుపు వర్ణంతో కూడినటువంటి శుభప్రదమైనటువంటి అక్షతలను స్వామివారికి అమ్మవారికి చక్కగా నారికేళ ఫలాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ తలంబ్రాల కార్యక్రమం నిర్వర్తిస్తుంటే చూచే భాగ్యము మనది కదా భక్తులారా. కాబట్టి భక్తితో చూద్దాం, చేతులు జోడించి నమస్కరిద్దాం. కర్పూర నీరాజన వైశిష్యాన్ని కూడా వీక్షించే భాగ్యం మనకు కలుగుతూ ఉన్నది. దాన్ని కూడా దర్శించి అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. మంగళమయ్య శ్రీరమణ మంగళమియ్యద లోకపాలక మంగళమాది దేవ జయ మంగళమార్త జనావనా హరి మంగళమూర్తి మంగళము మంగళమా అలమేలు మంగకున్ మంగళమా అలమేలు మంగకున్ మంగళమయ్య సంతతము మంగళమున్ గొను వెంకటేశ్వర. అమ్మవారికి స్వామివారికి నీరాజన దర్శనమైంది. తర్వాత కైంకర్యానికి అర్చక స్వాములు సన్నద్ధమవుతున్నారు. వేదాన్ని వినే భాగ్యం కలగబోతూ ఉన్నది. వేదముల చేత వినిపించబడే వేదవేద్యుని పట్ట మహర్షి వేదం వినే భాగ్యం కలుగుతున్నది. వేదాన్ని విందాం, లాజహోమాన్ని వీక్షిద్దాం, అమ్మ అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. అస్తు శాంతిః పూర్ణాహుతిముత్తమాంజుహోతి సర్వం వై పూర్ణాహుతిః సర్వమేవాప్నోతి అథో ఇయం వై పూర్ణాహుతిః
अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा